ویلکم بیک ٹو سارٹ آف کار ٹاک. ہماری کوئی نے ہمارے سے یہ سوال کیا ہے کہ میں اپنا ایک مستقبل بہتر ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑا مستقبل ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیسے ڈیزائن کروں, کیسے میں اس کے اوپر اپنا پلان کروں. آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کو ہم پلان کر لیتے ہیں, جی ہم اس ڈیٹ کو جائیں گے, بائی ٹرین, بائی بس, بائی جہاز, ٹھیک ہے, اس کو پلان کر لیتے ہیں. راستے کا سفر اخراجات چاہیے ہوتے ہیں, وہ پلان کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کیا کیا مشکلات آئیں گی اس کے لیے, سردی ہے, گرمی ہے, کپڑے رکھ لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. اسی طرح زندگی کو پلان کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سفر, زندگی بھی ایک سفر ہی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک گھر چاہیے, اور گھر کو اس طرح نہیں چاہیے کہ بہت ہی قیمتی ہو, ہیرے جواہرات لٹک رہے ہوں, روشنیوں کا انتظام ہو. یہ گھر نہیں چاہیے ہوتا آپ کو آگے جانے کے لیے. گھر چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک پریکٹیکل گھر ہو, ایک سپورٹنگ گھر ہو, ایک ویل ڈیزائن یا ویل ڈائریکشن گھر ہو. یعنی اس کے اندر ہر ممبر جو ہے اس کو پتا ہو کہ ہمارا گول کیا ہے, مستقبل کیا ہے, کیسے مستقبل بننا ہے. ہر ممبر کو پتا ہو. ایون آپ کا ڈرائیور ہے یا آپ کا گھر میں کام کرنے والا, اس کو بھی پتا ہو کہ بھائی آپ نے یہ باتیں کرنی ہے, یہ نہیں کرنی ہے. ہمارے گھر میں اندر نیگیٹیوٹی کی باتیں نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ہوپ لیسنس کی باتیں نہیں کرنی. آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی کہ ہاف گلاس خالی ہے. آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی کہ مواقع ختم ہو گئے ہیں. یعنی یہ ہر بندہ نا, کیونکہ گھر ہے نا, آپ جب آپ کمفرٹ میں ہوتے ہیں, جب آپ شام کو گھر بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں آپ کو ایک ایسا, ایک تو لائف پارٹنر چاہیے کہ جو آپ کو اگلے دن کام کرنے کے لیے نہیں, جنگ لڑنے کے لیے تیار کر دے. اتنا آپ کو وہ سپورٹ کرے, اتنا آپ کو وہ کرے. اسی طرح وائس ورسا آپ بھی کریں گے, لیکن مرد نے, کیونکہ ذمہ داری زیادہ مرد کے اوپر ہوتی ہے, اور اس کا جو گھر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا, اس کا پھر رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اگر وہ بڑا مستقبل پلان کرنا چاہتا ہے. تو وہ جیم ران کہتا ہے کہ جب ہم, ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا لیڈر یا بہت کامیاب انسان بننا چاہتا ہے, تو پھر ہم اس کے گھر میں گھسیں گے, اور گھر میں گھس کے ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلے اس کی لائبریری میں جائیں گے کہ وہ پڑھتا کیا ہے, کس طرح کا وہ کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے, کس طرح کا اس کی جو نا وہ چوائس ہے کتابوں کی. اس سے پتہ لگے گا کہ یہ بڑا مستقبل اس کا بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. اگر وہ نہیں, ان چیزوں میں نہیں ہے, تو وہ بڑا مستقبل نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو انسپائریشن چاہیے, کوئی ڈرائیونگ فورس چاہیے آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے مسائل کو حل کرتے جائیں. جیسے دنیا کے گریٹس نے کیے مسائل حل, ان کے تو بہت بڑے بڑے مسائل تھے, لیکن اگر آپ نے ان کی زندگیوں کی کتابیں ہی آپ کے پاس نہیں اور آپ نے پڑھ نہیں رکھی ہوئی, تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیسے مسائل تھے. ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہو, ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہو, تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ان کے پاس کیا کیا کچھ نہیں تھا, اور کہاں وہ کیسے اتنے بڑے گریٹس ہو گئے, ٹھیک ہے. تو آپ, اگر آپ کے رہن سہن میں یہ چیز شامل ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی ایک بڑے انسان. پھر یہ کہ آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیسے لوگوں سے ملتے ہیں, کیسے لوگ آپ کا حلقہ احباب ہے, کیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے, کن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کا دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ کا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ فزیکلی بھی اپنا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں, ہیلتھ وائز, یا آپ ایموشنلی بیلنس ہیں کہ نہیں, مینٹلی بیلنس ہیں کہ نہیں ہے, اسپرچولی آپ جو ہے نا اسٹرانگ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, زندگی کے مسائل آئیں گے, آپ تو بالکل پیرش ہو جائیں گے, آپ تو بہ جائیں گے, آپ تو خوف زدہ ہو جائیں گے. کیا آپ کا ایمان پختہ ہے کہ نہیں زندگی کے, اللہ تعالیٰ کے اوپر, زندگی کے اوپر, معاملات کے اوپر, اس سے آپ بڑے انسان بنیں گے. تو بڑا مستقبل جو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, وہ اس میں چند یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوگا. پھر یہ کہ آپ کے جو خیالات ہیں, آپ سے جو گفتگو کریں گے, اس میں کیا ہوگا. اس میں اگر تو غربت ہوگی, اگر تو آپ کی گفتگو سے یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ کچھ زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو ملے نا, تو وہ ہر بات کے اندر کہتے ہیں اصل میں نا پڑھ نہیں سکا, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے گھر میں ان کے پاس نا پیسے نہیں تھے. اچھا, میں نا اصل میں میری صحت خراب ہو گئی, اس کی وجہ یہ نا کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ میرے خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا, تو میری صحت خراب ہو گئی. اچھا, ہمارا نا
पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ये हुक्मरान है, कभी वो फौजी आए थे, कभी ये चोर सियासतदान आए थे ना। अच्छा, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है ना वो मसाइल का शिकार है, 20% लोग नफसियाती मरीज बन गए हैं। अच्छा, जब आप उसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको उसको गुफ्तगू से पता लगेगा कि ये गुफ्तगू किस किस्म की इंसान कर रहा है। जैसी ये गुफ्तगू कर रहा है वैसा ये इंसान होगा, वैसे इसके सामने इसके लिए इसकी दुनिया है, वैसे इसकी दुनिया क्रिएट होनी है। तो आपको ये देखना होगा। ये तो यानी ये सारा कुछ मिलके एक वो पर्सनैलिटी बनती है कि जो इनफैक्ट आप कह लें कि वो एक बड़ा मुस्तकबिल जो है वो इस बेस के ऊपर एक बड़ा मुस्तकबिल खड़ा हो सकता है। इसमें कहीं पैसा नहीं आया, कहीं बड़ा घर नहीं आया, कहीं कोई ऐसा चीज नहीं आई कि जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। किताबें कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। 400-500 रुपए का बर्गर आता है, किताब भी आ जाती है, ठीक है ना। तो अब आपकी चॉइस है, आप बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे या किताब खाएंगे पढ़ेंगे किताब यानी आपकी चॉइस है। फ्री पे तो आपको इंटरनेट पे फ्री पे मिल रहा है, ये वीडियो फ्री पे मिल रही है आपको। आप उनको चैलेंज करें, अगर कोई बात कर रहा है वो अगर सही है कि नहीं है उसको चैलेंज करें कि क्या लॉजिक है, क्या इंटेलेक्ट है जो इसके पीछे है गुफ्तगू में, क्या ये सही भी है कि नहीं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक ये पर्सपेक्टिव है, दूसरा एक और पर्सपेक्टिव भी है। एक इंडियन है अशनीर ग्रोवर, उन्होंने भारत पे कंपनी बनाई थी और 20,000 करोड़ की वो कंपनी उन्होंने फिर अपनी सेल की। उसमें से उनका शेयर था 20,000 करोड़ का, बाकी कंपनी और भी थी जी। उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोई अपना इस तरह जैसे आज आप कह रहे हैं मैंने बड़ा फ्यूचर बनाना है, ऐसा कोई बड़ा काम करना है, तो उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और आप सुबह 5 मिनट के वॉक कर रहे हैं, उसके बाद आप जॉगिंग करके फिर आप आ रहे हैं और आपने आके किताब का एक सफ़ा पढ़ा, उसके बाद आप अपना काम शुरू कर रहे हैं। आपने देखना है कि आपने काम क्या करना है, आपने काम करना है। वो काम आप बेशक रात को 3 बजे कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपका रिजल्ट अचीव हो रहा है, आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, फिर आप जैसे मर्जी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका गोल कब अचीव हो रहा है, आपका रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब उसके लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपने किताबें पढ़नी है या फिर आपने ज़रूर सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5 मिनट उठ के आपने एक दफ़ा भाग के आना है, आपने ठंडा पानी से नहाना है, आपने इसे नहीं नहाना। इस तरह की चीज़ें भी एक पर्सपेक्टिव है, ऐसा लोग भी कहते हैं, ऐसा भी लोग करते भी हैं। लेकिन एक ये भी है कि आपने अगर दूसरी तरह आप देखें तो ये भी हो सकता है कि आप अपना सिर्फ गोल देखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स आप अचीव करें। अनटिल एंड अनलेस वो हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे कोई और तरीका करें, जब वो हो जाएंगे तो उस तरीके को आप कंटिन्यू करें। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव है। एक्चुअली जो डिसिप्लिन है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है ना, कुछ लोग बगैर सेल्फ डिसिप्लिन के भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। कोई चीज़ किसी बेस पे खड़ी होती है ना, हाँ हवा में बंदा 15 मिनट रह भी सकता है, लेकिन वो एक ट्रिक होगा, हमें समझ नहीं आएगी ये 15 मिनट कैसे बंदा खड़ा हो गया हवा के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आप अगर हवा में खड़ा होना चाहते हैं 15 मिनट, तो उसका एक तरीका होगा, वो नज़र ना आए लोगों को, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई पाइप हो, वो कैमरे का ट्रिक हो जाए। और लेकिन मेरा जो अर्ज करने का मतलब ये था ना, ये सारी बातें जो मैंने की थी ना, कि ये बातें हैं जो कि उस तरफ जाती हैं, ठीक है ना। अब एक बंदा है, फर्ज करो जिधर मर्जी उठता बैठता है, जिधर मर्जी जो मर्जी खाता पीता है, रात को घर आने के जाने का उसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, जिस तरह के लोगों से मर्जी बैठ जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट है, ब्रज के हर किस्म के उल्टे सीधे काम जानता है, ठीक है, उस काम में माहौल में बैठा हुआ है। अचानक पता लगता है कि उसका कोई जैकपॉट लग गया और वो बहुत अमीर हो गया और इस वक्त तो अरबों रुपया में है और उसका बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर बन गई है और वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरियल उसका जो ना एक करियर सामने आ गया। ये कम है, ये बहुत मतलब लाख में एक होगा, ठीक है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द बुक्स है उसमें बहुत हैं लोग। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जहाँ की मिसाल आप सुन लें, रात को पढ़ते थे, बड़ा उनका पढ़ाई के अंदर बड़े एक्सीलेंट थे, हैं जी, डिसिप्लिन इंसान थे, बाकरदार इंसान थे, ठीक है। ये चीज़ें सारी उधर ही जा रही हैं। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते थे, किताबें पढ़ते थे, मतलब ये चीज़ें उधर ही जा रही हैं सारी। अच्छे लोगों से उठना बैठना था, बड़ा एक अच्छा हल्का इबाद वगैरह था, ये सारी चीज़ें उधर जा रही। तो इस तरह जितने भी बड़े लोग हैं उनकी, या फर्ज करो और किसी भी शोबे के अंदर है, तो उन्हें ये चीज़ें हैं कि भी इससे इंसान के अंदर फ़र्क पड़ता है। बाकी है कि जो जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं या इस तरह वीडियो वगैरह की शक्ल में, तो हमने ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव जो है ना एक एनालिसिस जो है ना वो देना होता है। वैसे कोई ऐसे एक्सेप्शनल भी केस है जो कि हो सकते हैं और उसका अपना एक कोई रीज़न हो सकती है उसके पीछे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।